السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں ہمارا آج کا موضوع ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کے اداروں کا میں فنی تعلیم پروفیشنل ایجوکیشن کا کردار۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج جن شخصیت کو بلایا ہوا ہے میں آپ کا ان سے کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر حیدر علی خان صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ لیڈز یونیورسٹی کے۔ حیدر صاحب، ہم نے ایک دور میں دیکھا تھا کہ طالب علم جو ہوتے تھے ایف ایس سی کے بعد ان کا ایک خواب ہوتا تھا یا وہ میڈیکل کالج میں جائیں یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں، اور اگر ان کا داخلہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک قسم کے تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو ایک لاسٹ شخصیت کے طور پہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پرائیویٹ تعلیمی ادارے آئے اور انہوں نے میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ تعلیم دینا شروع کی، اس سے ان کے ذریعے بہت سارے طالب علم اپنے اس خواب کی تعمیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن ابھی تک کچھ سوالات ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں پر۔ ان میں سے ایک سوال ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارہ ہے یہ سرکاری اداروں کے کیا ہم پلہ ہے یہاں کی تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسپیشل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے یہاں پروگرام میں دعوت دی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ گزارشات اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ دیکھیے، یہ جو تعلیم ہے، خاص طور پہ جیسے جیسے اس ملک کی آبادی بڑھی ہے ویسے ویسے جو سرکاری تعلیمی اداروں کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی محدود تھی، اور وہ اب آبادی بڑھنے کی ضروریات کے مطابق ان میں سہولیات اور ان میں اضافہ نہیں ہوا، اور اس کے درمیان میں ورلڈ ٹرینڈز کے طور پہ گلوبلائزیشن میں پوری دنیا میں پرائیویٹ ایجوکیشن کا رجحان ہوا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں یونیورسٹی آرڈیننس پاس ہوا، جس کے تحت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ اس میدان میں ملک کے طلبہ کی خدمت کریں۔ نیچرلی آپ کو اندازہ ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے زیادہ ڈائنامک ہوتے ہیں، تو نتیجتاً 2002 سے لے کے 2022 تک سپوز کریں 20 سالوں میں تقریباً 50% یا اس سے تھوڑے سے زیادہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے میدان میں آ گئے۔ اب ملک کی بہت بڑی اکثریت بچوں کی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ کسی زمانے میں یہ اپرچونٹی لمیٹڈ تھی، لیکن نیچرلی جب یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو موقع ملا تو اس اپرچونٹی میں اضافہ ہوا ہے، اور اب بچے بجائے اس کے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں یا کلرک بن کے زندگی گزارنا چاہیں، وہ بہرحال اب ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بدولت ایک پروفیشنل اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مرہون منت ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ ایک باعزت روزگار اور باعزت زندگی کا خواب جو ہے وہ بچے پورا کر سکیں۔ آپ کی بات درست ہے، دنیا میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے آگے آ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی آنا چاہیے، بلکہ پرائمری ایجوکیشن میں تو پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا پلیئر بن چکا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع تھا کہ پروفیشنل ایجوکیشن میں، جس خاص کر پروفیشنل ایجوکیشن، خاص کر میڈیکل اور زیادہ فوکس انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئرنگ کی تعلیم کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ادارے ضرور قائم ہوئے ہیں پرائیویٹ سطح پر، جیسے جی ای کا غلام اسحاق خان، نسٹ، ایسے ادارے، فاسٹ ایک ادارہ ہوا، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک سپورٹ سسٹم تھا جو وہ ایک قائم ہوئے۔ لیکن آپ جیسا ایک ادارہ جو خالصتاً ایک پرائیویٹ سطح پہ قائم ہوا ہے، وہاں پہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے طلبہ کے معیارات، اس مطلوبہ معیار کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کے کیا انتظامات؟ جی، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، خاص طور پہ اگر میں آپ میرا حوالے سے بات کریں تو میں خود بھی ایک انجینئر ہوں، اور پچھلے 12-14 سال سے ایک انجینئرنگ انسٹیٹیوشن کو سپروائز کر رہا ہوں، اس کی مینجمنٹ کر رہا ہوں۔ جو بیسک سٹینڈرڈز ہیں انجینئرنگ ایجوکیشن کے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل۔ انجینئرنگ کونسل ریگولیٹری باڈی، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے طلبہ کے لیے وہ معیارات مقرر کیے ہیں، ارسپیکٹو کہ وہ کسی سرکاری ادارے میں داخلہ لیں یا کسی پرائیویٹ ادارے میں داخلہ لیں۔
उनकी एंट्री क्राइटेरिया को फिक्स कर दिया हुआ, लिहाजा वो एक खास मयार से नीचे के तलबा को कोई इदारा दाखिला ही नहीं देगा। नतीजतन एक सर्टन क्वालिटी का जो इनटेक है वो लाजमी है कि वो इदारा ले, वो एक प्रोसेस के थ्रू, मेरिट के प्रोसेस के थ्रू ही हम एंट्री टेस्ट, जिसको आप एंट्री टेस्ट उसका एक हिस्सा ये कह सकते हैं। आप ये समझ लें कि मेरिट बेस्ड इनटेक है, उसमें उसके मैट्रिक के मार्क्स हैं, उसमें उसके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, उसमें उसके साइंस के मार्क्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और उसके बाद उनका एंट्री टेस्ट है। और यही आप किसी भी बड़े सरकारी तालीमी इदारे में, यूईटी लाहौर देख लें, टेक्सला देख लें, या मुल्क के किसी भी और तालीमी इदारे, कैनेडी यूनिवर्सिटी देख लें कराची में, तो वहां का जो एडमिशन क्राइटेरिया है और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो सेम है। हाँ, एक सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ ये है कि ज्यादा हाई मार्क्स वाले बच्चे सरकारी तालीमी इदारों को तरजीह देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद बच्चों की 50% से ज्यादा, 60% से भी ज्यादा ऐसी है जो प्राइवेट तालीमी इदारों में जाती है। तो एज फार एज क्वालिटी एजुकेशन इज कंसर्न्ड, ये एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। लिहाजा आप बहुत तसल्ली के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में से गुजरता है जो ट्रांसफॉर्मेशन एनईडी यूनिवर्सिटी में हो सकती है या यूईटी लाहौर में हो सकती है। उसका करिकुलम, उसके क्रेडिट आवर्स, उसका एंट्री और एग्जिट, उसके कैंप्स, उसके इंडस्ट्रियल टूर्स, उसका इंडस्ट्रियल एडवाइजरी सिस्टम, उसका इंडस्ट्री के साथ लिंकेज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो यूईटी लाहौर में भी शायद वैसी ही होंगी। और मेरा ये यकीनन मानना ये है कि प्राइवेट तालीमी इदारों के ऊपर रेगुलेटर का चेक ज्यादा स्ट्रिंजेंट है कंपेयर टू सरकारी इदारों के। लिहाजा मैं ये बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस क्वालिटी पैरामीटर के थ्रू वो बच्चा हमारे तालीमी इदारे में से गुजरता है, शायद वो उस पैरामीटर पे किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में से भी नहीं गुजरता होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका फारग तहसील स्टूडेंट जो है वो हम पल्ला है किसी भी सरकारी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे तालीमी, मैं अब जाहिर है हमारे 7-8 बैचेस फील्ड में जा चुके हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इन बच्चों ने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में दाखिले लिए हैं, कनाडा और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, और पाकिस्तान में लम्स, एनईडी, यूईटी, यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्रामों में दाखिले लिए हैं, तो बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जिन बच्चों ने जॉब्स की हैं, अगर अब मैं सरकारी इदारों की बात करूं तो वापडा, पाकिस्तान रेलवे और दीगर बड़े इदारे, एनटीडीसी, इस तरह के बड़े बड़े जो सरकारी इदारे में, उनमें कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पास होकर हमारे बच्चे गए हैं। पंजाब के बड़े महकमों में गए हैं, सीएनडब्ल्यू में कम्पीट करके गए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानों में पास करके गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के बड़े इदारों में, डेस्कॉन में और नेस्पाक जैसे इदारों में हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन पे प्लेस हुए हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे गल्फ में और सऊदी अरेबिया में नौकरियों के ऊपर गए हैं। बिल्कुल, यानी मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे तालीमी इदारे से फारिग होने वाले बच्चे किसी भी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट तालीमी इदारों का प्रोफेशनल एजुकेशन में एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है, लेकिन इस पे एक ये कहा जाता है कि जैसे सरकारी इदारे, वहाँ पे फीस ज़रा कम होती है, प्राइवेट तालीमी इदारों में फ़ीस ज़्यादा होती है। दूसरा, सरकारी इदारों में ज़हीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स होते हैं और भी उनकी ऐसी सहूलियात होती हैं। मैं अपने नाजरीन के लिए ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये भी शायद अब पुरानी बात हो गई है। सरकारी तालीमी इदारों में सारे बच्चों की फ़ीस एक जैसी नहीं होती। अगर आप यूईटी लाहौर का मेरिट सिस्टम स्टडी करें बगौर, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस के ऊपर अब एडमिट होती है, उनकी एक स्पेशल कैटेगरी है। यानी यूईटी लाहौर में ओपन मेरिट में बहुत छोटी तादाद बच्चों की है जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की फीस पे करती है, और अब मिनिमम फीस भी उनकी किसी भी प्राइवेट तालीमी इदारे की सेमेस्टर फीस के तकरीबन करीब करीब है। और उनके जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों की फीसें हैं यूईटी लाहौर जैसे इदारे की, वो हमारे प्राइवेट इदारों के बच्चों की फीसों से सालाना बहुत ज्यादा है। मैं आपको वैसी मिसाल देता हूं, सपोज करें 2 लाख रुपया साल की फीस एक प्राइवेट तालीमी इदारे की है, तो 2.5 से 3 लाख रुपया फीस यूईटी लाहौर के बच्चे पे करते हैं।